الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة العيد الفطر رحمكم الله saat lurus dan rapatkan Allahu Akbar 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، وذنوب لجدنا ولجدتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل العلم والعمل والبر والتقوى، ولا تجعلنا من أهل السوء والفحشاء والمعاصي يا أرحم الراحمين. اللهم جمل أخلاقنا بأخلاق نبينا، وجمل حياتنا بسنة نبينا، وجملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا ونياتنا ومقصودنا، وأنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبات للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، إياه نعبده وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم، إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق
syakirin wa insyaallah ta'ala minal abidin. Hadirin orang-orang tua kami sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata Allah ala ibadihi," barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya, kemudian hambanya berkata alhamdulillah, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian barang siapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya yang kedua kalinya, kemudian hambanya juga berkata alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Kemudian barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya, nikmat yang ketiga kalinya, kemudian hamba ini berkata alhamdulillah, maka Allah akan menambahkan kebaikan kepadanya. Hadirin orang-orang tua kami sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama kita mengatakan hidup di dunia ini harus memiliki dua perkara. Yang pertama adalah memiliki sifat sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, maka tanamkan dalam hati kita yaitu sifat sabar. Kemudian yang kedua yaitu sifat bersyukur kita kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, maka kuncinya adalah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali masuk ke dalam surga bukanlah orang yang banyak ibadahnya, bukanlah orang yang tahajudnya banyak, bukanlah orang yang baca Qur'annya banyak, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah orang yang pintar dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin orang-orang tua kami sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita hancurkan kepada junjungan alam putra Abdullah wa Hati Siti Aminah yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, aqimis salat, wahai hambaku dirikan salat, tapi Allah tak salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk berzakat, wahai hambaku hendaklah kalian berzakat, tapi Allah tidak berzakat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berselawat kepada Nabi, yang pertama kali berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat mereka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu alaihi, hendaklah kalian berselawat kepadanya. Hadirin orang-orang tua kami sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa memperbanyak selawat kepada Nabi, maka hidupnya akan menjadi mudah, derajatnya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya yaumal Jumu'ah, barang siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat samanina marrah, 80 kali, Allah akan menggugurkan dosanya selama 80 tahun. Dalam riwayat yang lain, man kathurat hajatuhu, barang siapa yang banyak hajatnya, kemudian susah hajatnya, falyuksir alaihi shalah, maka perbanyaklah selawat kepadaku. Sehingga dikisahkan ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertutur kata kepada Nabiullah Musa alaihissalam, wahai Musa, apakah kamu
Nabi Musa menjawab, "Iya ya Allah." Allah berkata, "Wahai Musa, kalau kamu ingin dekat kepadaku, perbanyaklah selawat kepada kekasihmu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Orang yang paling mulia di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama kita mengajarkan di akhir zaman semakin hari semakin jauh, bukan semakin baik, tapi nanti di akhir zaman ini 2021, 2022 semakin parah. Oleh karenanya ulama kita mengajarkan di akhir zaman ini hendaklah dua perkara ini dijaga. Yang pertama adalah istiqomah salat 5 waktu, dan yang kedua perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin orang-orang tua kami, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah hari yang mulia. Hari di mana kaum muslimin senang, hari di mana kaum muslimin berbahagia, hari di mana kaum muslimin penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan, karena pada hari ini adalah umat Islam seluruhnya mereka menyebut asma Allah, mereka mengagungkan nama Allah. Karena pada hari ini dulunya kita berbuat dosa, dulunya kita berbuat maksiat, tapi pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Sesuai riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diterima daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza shamu syahrahum," apabila umatku telah berpuasa penuh di bulan Ramadan, wa kharaju ila idihim, kemudian mereka keluar untuk melakukan salat Idul Fitri, yaqulullahu ta'ala lil malaikah, Allah berkata kepada para malaikatnya, "Ya malaikati, wahai para malaikatku, kullu amilin yatlubu ajrah." Tiap-tiap buruh, tiap-tiap pekerja pasti menginginkan yang namanya gaji, pasti menginginkan yang namanya upah. Wa ibadil ladzina shamu syahrahum, sedangkan hambaku yang telah berpuasa penuh di bulan Ramadan, kemudian mereka melakukan salat Idul Fitri, yatlubuna ujurahum, mereka juga meminta gaji dariku, asyhidu anni, maka saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul fitr," apabila pada hari raya Idul Fitri, ya ba'atsullahul malaika, Allah mengutus beberapa para malaikat. Ayahbituna ilal ardi fi kulli biladihim, kemudian para malaikat ini turun ke bumi dan bertebaran di setiap negara. Fayaqulun, kemudian para malaikat berkata, "Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, ukhruju, keluarlah kalian ila Rabbin Karim untuk salat Id." Fa idza baradu ila musallahum, kemudian apabila mereka datang untuk menuju salat mereka, mereka datang untuk ke masjid, Allah berkata kepada para malaikatnya, "Ya malaikati, wahai para malaikatku, asyhidu anni, saksikan sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka." Hadirin orang-orang tua kami, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa hari raya bukan saja hari raya Idul Fitri, hari raya bukan saja hari raya Idul Adha, tapi menurut beliau ada 5, termasuk 5 itu merupakan hari raya bagi kaum muslimin. Yang pertama, kata Anas bin Malik, yang pertama adalah termasuk hari raya baginya, yaitu di mana umat Islam tidak berbuat dosa
itu termasuk hari raya baginya. Umat Islam satu hari dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat maksiat, dia jaga dirinya untuk maksiat, itu hari raya baginya. Kemudian yang kedua termasuk juga hari raya, yaitu hari di mana kaum muslimin meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu merupakan hari raya baginya. Man mata akhiru kalami, barang siapa yang meninggal ketika akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, itu orang akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, Anas bin Malik berkata termasuk juga hari raya baginya, yaitu di mana kaum muslimin ketika mereka melewati sirat, kemudian mereka aman daripada segala macam mara bahaya, maka itu termasuk hari raya baginya. Sirat adalah jisrun. Sirat merupakan jembatan yang lebih tipis daripada rambut, yang lebih tajam daripada pisau. Dan di sirat itu merupakan banyaknya rintangan, banyaknya mara bahaya, sehingga siapa yang sukses melewati sirat, maka itu merupakan hari raya baginya. Kemudian yang keempat, termasuk hari raya bagi kaum muslimin ketika kaum muslimin berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat luar biasa itu ketika seorang muslim masuk ke tempat yang luar biasa itu, yaitu surga, maka itu merupakan hari raya baginya. Kemudian yang terakhir termasuk juga hari raya, yaitu hari di mana kaum muslimin telah berada di dalam surga, kemudian mereka mampu dan bisa memandang zat dan dirinya Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan hari raya baginya. Nikmatul kabir, nikmat yang paling terbesar adalah nikmat ketika berada di dalam surga, bisa memandang zat dan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin orang-orang tua kami, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa, sesungguhnya iblis, yasiru fi kulli id, sesungguhnya iblis pada hari raya Idul Fitri ini iblis menjerit, iblis berteriak, fayajtami'u ahluhu indahu." Kemudian anggota-anggota iblis berkumpul di sisi iblis dan berkata, "Wahai Tuhan kami, siapakah yang membuat engkau marah sehingga kami terpecah belah?" Iblis berkata, "La syai'a, tidak ada sesuatu, walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Fitri ini Allah telah mengampuni dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum, maka iblis memerintahkan kepada anggotanya, maka hendaklah kamu segera godalah umat Muhammad ketika hari raya dengan perkara yang lezat-lezat, dengan perkara yang menimbulkan syahwat. Godalah mereka dengan minuman-minuman keras sehingga Allah murka kepada mereka. Hadirin orang-orang tua kami, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ketika kita berada pada hari raya Idul Fitri ini, Rasulullah mengingatkan, ijtahidu yaumal fitri, bersungguh-sungguhlah kalian, berkeras-keraslah kalian, berjuanglah kalian ketika berada pada hari raya Idul Fitri ini, yaitu perbanyaklah sedekah, wa a'malil birri wal khair. Kemudian pada hari raya Idul Fitri ini perbanyaklah kalian beramal soleh. Apa amalan soleh itu yang kita banyakkan? Nabi sudah memerintahkan. Yang pertama adalah minas sholat. Ketika pada hari raya Idul Fitri ini, hendaklah kita istiqomah untuk menjalankan ibadah, yaitu sholat. Sholat merupakan rasul ibadah. Sholat merupakan rajanya ibadah. Bekannya para nabi, bekannya para orang-orang saleh. Maka siapa yang sholatnya tak bagus,
maka seluruh amalannya tak bagus. Siapa sholatnya bagus, maka seluruh amalannya menjadi bagus. Awwalu ma yuhasabu bihil ibad, orang yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amalannya bagus. Tapi kalau sholatnya buruk, maka semuanya akan menjadi buruk. Kemudian yang kedua, yaitu adalah zakat. Hendaklah kita senantiasa berzakat. Kemudian tasbih, hendaklah kita senantiasa bertasbih dimanapun kita berada. Kemudian bertahlil, yaitu senantiasa kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, kata sahabat, iman kami lemah ya Rasulullah, iman kami tidak semangat ya Rasulullah, kami tidak semangat melakukan ibadah, kami tidak semangat melakukan tasbih berzikir kepada Allah, kami lemah baca Quran ya Rasulullah. Bagaimana solusinya ya Rasulullah? Nabi memerintahkan, jadidu imanakum, perbaharuilah imanmu bikasrati la ilaha illallah, dengan memperbanyak la ilaha illallah. Hadirin orang-orang tua kami, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kata demikian khutbah singkat yang benar-benarnya itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari kebodohan saya sendiri. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيته الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في آياته الأخرى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل السكينة والمودة والرحمة
عامة بفضلك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Halo guys, jangan lupa subscribe channel saya YouTube Free Fire Indonesia. Rakyatnya makmur terjamin. Ilmu Bedin, Monokel Batin. Jangan lupa subscribe channel saya YouTube Free Fire Indonesia. Linknya di bawah ya guys ya. Linknya di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar.